تھوڑی سی مہنگائی بڑھتی ہے، لیکن ہمارے پاس دوسرا آپشن کیا تھا؟ اگر ہم پیٹرول مہنگا نہیں کر رہے تھے، ڈیزل مہنگا نہیں کر رہے تھے، تو روز کے روز روپے کی قیمت جو تھی وہ ڈالر کے سامنے نیچے گر رہی تھی۔ جب روپے کی قیمت ڈالر کے سامنے گر رہی تھی، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو 190 روپے 179 روپے ہو گئی تھی، اور اب مزید بڑھ گئی ہے، تو جب روپیہ گرتا ہے ڈالر کے سامنے تو اس سے بھی مہنگائی بڑھتی ہے۔ تو ہمیں یہ بیلنس کرنا تھا کہ مہنگائی کہاں پہ کم سے کم ہو سکے۔ دوسری گزارش آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دوں، آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے بالکل، اور میں نے بذات خود بھی پی ٹی آئی کے اوپر پیٹرول بڑھانے پہ کرٹیسائز کیا ہے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اس وقت 30 روپے لیوی اور 17% سیل ٹیکس لگانے کی بات کر رہے تھے، جو پی ٹی آئی کی حکومت نے لگایا اور عوام کے اوپر وہ بوجھ ڈالا۔ جب عمران خان صاحب کو لگا کہ ان کی حکومت جانے لگی، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ذاتی مفاد پہ ہر چیز قربان ہوتی ہے، جب ان کو لگا کہ ان کی حکومت جانے لگی تو انہوں نے پھر یہ کمی کر کے ایک بارودی سرنگ رکھ دی۔ اس وقت جیسے میں نے آپ سے گزارش کری کہ حکومت پاکستان 56 روپے اپنے پلے سے دے رہی ہے ڈیزل کے اوپر، تو ہم نئے ٹیکس لگانے کی یا مزید ٹیکس لگانے کی بات نہیں کر رہے، ہم سیل ٹیکس لگانے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کاسٹ پہ ہم کو مل رہا ہے اس سے بھی 56 روپے کم دے رہے ہیں، اور یہ ہم سارے ملک کے مالک ہیں، ہم یہ کہاں سے افورڈ کر سکتے ہیں کہ جتنا حکومت چلانے میں خرچہ نہیں آ رہا، 3 گنا زیادہ، اس سے زیادہ خرچہ ہم ڈیزل پہ پیٹرول پہ سبسڈی دیں، اور پھر جو میں نے آپ سے 15% لوگوں کے پاس گاڑی ہوگی، شاید اتنے بھی نہ ہو، ان گاڑی والوں کو سبسڈی ملتی ہے۔ پاکستان میں جس کے پاس بڑی گاڑی ہے اس کو سبسڈی ملتی ہے، جس کے پاس جنریٹرز ہوتے ہیں ان کو سبسڈی ملتی ہے، جس کے پاس کارخانے ہیں ان کو سبسڈی ملتی ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ غریب لوگوں سے پیسے لے کر آپ امیر لوگوں کی جیب میں ڈالیں؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ حکومت کی، اس کو ناکامی سمجھنا چاہیے، اور جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ ٹماٹر یا پیاز کی قیمتوں کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو یہ ہر وقت کہتے ہیں کہ ہم تو قیمتوں کے اوپر نظر رکھنے آئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا اولین کام یہ ہے کہ وہ قیمت پہ نظر رکھیں، اور میری بھی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ میں قیمت پہ نظر رکھوں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو آپ نے تیل کی بات کری ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن پہ ہم نے 190 روپے کی سبسڈی دے کر تیل کو 260 روپے میں گھی کو بیچا ہے۔ ہم آج بھی جو ہے وہ چینی 70 روپے کے لے کر آ گئے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ 4 سال میں عمران خان کے دور میں چینی اتنی سستی نہیں ہوئی جتنی ہم نے ابھی چینی کر دی ہے سستی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم آٹے کو بھی یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں 40 روپے فی کلو بیچ رہے ہیں، لیکن اس وقت اگر خوردنی تیل کی قیمت، انڈونیشیا نے بین لگا دیا تھا، اس کے بعد خوردنی تیل کی قیمت اگر دنیا بھر میں بڑھ جاتی ہے اور 1200 یا 1100 ڈالر سے بڑھ کے 1650 1700 ڈالر ہو جاتی ہے، تو اس میں تو پھر ہم دوش اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری بہرحال ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جیسے روپیہ نیچے آتا ہے، روپیہ بڑھتا ہے اور ڈالر نیچے آتا ہے تو یہ چیزیں سستی ہوں گی، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو آج ہم نے بڑا مثبت قدم لیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی وزیر اعظم کو 30 روپیہ بڑھانا آسان نہیں ہوتا ہے، یہ بہت بڑا فیصلہ شہباز شریف نے لیا ہے، اور اس خاص طور پر یہ خان صاحب جو فتنہ پھیلا رہے ہیں پاکستان میں، جو روز بہتان لگاتے ہیں، جو الزام لگاتے ہیں، اور جس قسم کی یہ جتھے لے کر اب آ رہے ہیں، اس پولیٹیکل سینیریو کے اندر، اس پولیٹیکل سچویشن کے اندر، یہ جو شہباز شریف نے فیصلہ لیا ہے یہ بڑا سخت فیصلہ لیا ہے، بڑا مشکل فیصلہ لیا ہے، لیکن آج بھی یہ جو بات ہوئی ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ ہم اگر اپنی سیاست بچائیں اور اس میں اگر ریاست ڈبا دیں تو یہ فیصلہ ہمارے لیے کوئی حکمت والا فیصلہ نہیں ہے، کوئی بہتر فیصلہ نہیں ہے، اور ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری سیاست ڈوبتی ہے لیکن اگر ہماری ریاست بچ جاتی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ تو یس، وی انڈرسٹینڈ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سیاسی کیپٹل اس سے کم ہوگا، یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس پہ بہت تنقید ہوگی، لیکن اس وقت ریاست ہمارے لیے جو ہے اس کا اور اس کا انٹرسٹ، ریاست کے مفاد ہمارے لیے محترم ہے، اور اس کو بچانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جی سر یہ بتائیے گا کہ اس کا جو یہ آپ نے انکریز کیا ہے اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا، اور جو فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کا بڑا دباؤ ہے دونوں سائڈ پہ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے بھی اور فسکل ڈیفیسٹ کے لیے بھی، اس کے اوپر کیا فرق پڑے گا، آپ کی جو کوششیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی، اور
अच्छा, सेकंड सवाल ये कि क्या IMF ने जो लास्ट गवर्नमेंट जिसको भारत साहब ने ये कहा था कि जो भी प्रोग्राम होगा वो पार्लियामेंट से मंजूर होगा, तो ये जो कहा जा रहा है कि कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आके जो है प्रोग्राम को आगे चलाएगी, तो क्या IMF से आपके बारे में कोई बातचीत हुई कि IMF पहले की तरह अपनी सिर्फ पार्लियामेंट से मंजूर शुदा जो प्रोग्राम होगा उस पर अमल दरामद को मानेगी? जी, पहले तो ये मैं आपको खबर दे दूं, अगर आपको नहीं है, कि केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन अगस्त 2023 में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी इंशाअल्लाह। जब तक जो है वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, ये पार्लियामेंट से जो भी इक़दाम होंगे जो पार्लियामेंट के पास होने के हैं, जैसे मनी बिल है, बजट है, वो पार्लियामेंट पास करेगी, अवामी इलेक्टेड पार्लियामेंट पास करेगी, और यही नेशनल असम्बली पास करेगी इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात यह है कि IMF से हमारी जो बात हुई है, और अच्छा हुआ शोएब भाई आपने IMF की बात ले आए, कि IMF ने बिल्कुल ये कहा था कि पेट्रोल वगैरह की प्राइस बढ़ाओ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं IMF के ऊपर कोई दोष नहीं दे रहा हूँ। दुनिया का मुझे कौन सा मुल्क बता दे जो 84 रुपये नुकसान कर रहा हो या 86 रुपये नुकसान करके डीजल बेच रहा हो? दुनिया का कौन सा मुल्क है जो कि अपनी सिविलियन हुकूमत चलाने के 3 गुना ज़्यादा खर्च कर रहा हो? हमें बहरहाल अपनी रियासत चलानी है, हुकूमत चलानी है, हम इस किस्म का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। 20% तो हमारी कंजम्पशन बढ़ गई है इन चीज़ों की, पेट्रोलियम आइटम्स की, बिकॉज हमने रिलेटिव प्राइसेस कम कर दी हैं। तो ये फ़ैसला जो है, ये मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये रियासत के लिए सही फ़ैसला किया है, और हम इस फ़ैसले के पीछे खड़े हैं। और अगर हमारा सियासी नुकसान होता है तो हो जाए, ये मतलब ये मुल्क पे हमारे ऊपर बड़े एहसान करें, ये करना इस मुल्क के लिए हमें ज़रूरी है। जहाँ तक IMF की बात है, तो भाई देखें, IMF से इंशाल्लाह बात हो रही है, बड़ी अच्छी बात हुई है, मुस्बत बात हुई है। यहाँ पे जो भी बात आप लोगों ने की है, IMF से मुस्बत बात हुई है, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अब ये जो आज स्टेप हमने लिया है, इसके बाद IMF से और मज़ीद मुस्बत बात हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जो अगले साल के जो टारगेट्स IMF कह रहा है और जो मैं कह रहा हूँ, उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम बहुत जल्दी जो है वो IMF से साथ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लेंगे। शाकिर अब्बासी साहब, न्यू न्यूज़। नॉर्मल जो वाइट हम देख रहे हैं कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, आपने एक बड़ा पंप गिरा दिया आवाम पर, क्या ये 15 दिन बाद मजीद बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, या इसको आपने कुछ अगले 1-2 माह तक यही रहेगा, इस्तेमाल रहेगा? शाकिर साहब, आप अब्बासी हैं, अब्बासियों की दुआ बड़ी लगती है, मैंने सुना है, तो आप दुआ भी ये कीजिए कि थोड़ी सी इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस कम हो जाए। $117 की तो प्राइस हो गई है तेल की, अगर आप $100 पर ले आएँ, $105 पर ले आएँ, तो हम पेट्रोल की कीमत कम कर देंगे। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि किसी वज़ीर ख़जाना का ये दिल नहीं होता कि वो PID में आकर रात के 10 बजे कहे कि मैं पेट्रोल महंगा कर रहा हूँ। किसी वज़ीर आज़म का ये दिल नहीं होता कि वो रात के 10 बजे अपने घर पे आके ये समरी साइन करे कि तुम पेट्रोल महंगा कर दो। किसी का नहीं दिल होता है, ठीक है। ये बड़े जिगर की बात है जो शहबाज शरीफ ने ये फ़ैसला किया है, लेकिन हमारी दुआ है कि ये कम हो जाए। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं कर सकता हूँ, बल्कि इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि मैं नहीं बढ़ाऊँगा, वही बात गलत थी, वही रियासत के ख़िलाफ़, उसूलों के ख़िलाफ़ थी। आज तक कभी 1947 से हमने ये गारंटी नहीं करी, हम ये आइंदा गारंटी कैसे कर सकते हैं? जी भाई, लास्ट क्वेश्चन। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि IMF क्या आपसे सिर्फ गरीब के ऊपर बोझ डालने का मुतालबा करता है, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसूलात में इजाफा करके? क्या उन्होंने कभी आपसे ये मुतालबा किया कि ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की जो प्रोटोकॉल और शाखर्ची है वो ख़त्म की जाए? वैसे तो ये सवाल बड़ा अच्छा है आपका भाई, और जो वज़रा की जो शाह खर्चियाँ थी वो तो हमने ख़त्म कर दी हैं जैसे ही ख़त्म हुई PTI की हुकूमत। मैं तो अपनी गाड़ी चलाता हूँ, हमारे कौन सा वज़ीर है मुझे दिखा दो अगर एक कि जो 2 गाड़ियाँ भी लेकर घूमता और ना करे। मतलब सीरियसली आप क्या बात कर रहे हैं? जी, आखिरी सवाल। जी बस जी मुफ्ता साहब, एक चीज़ तो वादे हो गई के सामने ज़ाहिर आपको लाइव देख ली पूरी को, कि जैसे ही इमरान खान का धरने का वो ख़त्म हुआ है, तो आप इसी का इंतजार कर रहे थे शायद, और आपने ये पेट्रोल पंप गिरा दिया कि आप चलिए, आप प्रेशर कम हो गया, हुकूमत पर इमरान वापस चला गया है, तो आप पेट्रोल पंप गिरा दिए जाए। देखिए भाई, मैं सीरियसली मैं बताऊं कि इससे डरने का नहीं है। सच्ची बात यह है कि मैं कल, आपको पता है कि दुआ से वापस आया हूँ, और वो भी स्टेटमेंट भी देख लीजिए कि IMF का क्या है। लेकिन मैं इस पे बिल्कुल कह रहा हूँ कि हम इस फैसले के पीछे खड़े हैं, ये हमारा फैसला है, ये IMF का दबाव भी ना समझे। लेकिन इस वक्त मैं आपको सच बता रहा हूँ कि क्या हम मुल्क को खुदा न खास्ता माज़अल्लाह क्या डिफ़ॉल्ट की तरफ तो नहीं लेके जाएंगे ना, हमको IMF से बात तो करनी ज़रूरी है। तो इस वक्त और मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं? और आप फिर सोचें कि 86 रुपया 1 लीटर पे आप डीजल का नुकसान कर रहे हैं। अगर मैं इसमें आके आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं 30 रुपया नुकसान कम कर रहा हूँ आपके मुल्क का, आपकी रियासत का, और वो 30 रुपया मैं पास ऑन कर रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या गलती कर रहा हूँ? बहुत शुक्रिया आप तमाम।